الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Başalarımızı bu dünyaya barlığa getirip, her vakitte de bizge özünün hürmetin berip turgan Allah Teala'ga hamd senelerimiz, maqtavlarımız hamda şükürlerimiz bulsun. Şulay yok, bizni mümin Müslümanlarını cennet bilen şatlandırı üçün, hamda Allah'a işanmaganlarını, Allah'a karışkanlarını cehennem azabı bilen korkutup jiberilgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge aytgan salat şerifelerimiz her vakit barıp erişip dursun. Özü bizni Allah Teala her vakitte de Peygamberimizni örnek itip alıp, Peygamberimiz kılgan şekilde izgi amellerimizni kılıp, yaşavlarimizni Allah Teala her birimizge de nasip eylesin. Cemaat, biz mümin Müslümanlar elhamdülillah Allah Teala'ga ibadet kılabız. Lakin kızgançka karşı bek köpler Allah'a ibadet kılmıyorlar. Kızgançka karşı bek köpler Allah koşkanı ötemiyorlar. Hem kızgançka karşı bek köpler Allah tıygandan tıyılmıyorlar. Kişi yaki ol Allah Teala'ga ibadet kıla, yaki ol şeytanga ibadet kıla. İkisinin birisi yaki Allah'a ibadet kılu, yaki Allah'a ibadet kılu bulmasa ol şeytanga ibadet kılu bulup dura. Hem bugün azgına şu şeytan hakkında, iblis hakkında söyleşip giderbiz. Onun hakkında biz bek köp bilemiz, lakin bilsek de bizning esga tushirib turu kerak. Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Her vakitte de şu ayetini esga alabız. Eslerine düşürü ol müminlerge yardım iter, fayda getirir degen Allah Teala'nın ayetine nigizlenip biz şu vaazlarimizni alıp barabız. Cemaat şeytan deyip barımızda bile, şeytanın kim ekenligin barımızda bile. Lakin barımızda anı bilmezken mümkün biz, ne için son şeytan deyip atala. Ne için son şeytana şuşanday isim verilgen şeytan deyip ne için son ol atala. Hem alimler arasında türlü fikirler buldu. Ne için ol şulay atalanlığı hakkında. Hem kay bir alimler ayttılar, ol şata degen fiilden barlığa kile dediler. Şeytan ol şata degen fiilden barlığa kile. Hem onun tercümesi, onun manası aşudan yanıp bitti deyip tercüme kıldılar. Yani şeytan ol şata degen fiilden barlığa kildi. Hem eğer de onu tercüme kılsak ol aşudan yanıp bitti deganini tercüme kılacak. Hem ikinci türküm alimler ayttılar, şeytan ol şeytane degan fiilden barlığa kildi dediler.
Һәм аның мәгънәсе хаклыктан, хакыйкатьтән ерак булу дип аңлаттылар. Ягъни шайтан ул хаклыктан һәм дә хакыйкатьтән ерак булды дип аңлаттылар. Бездә мәсәлән татар телендә без аны гарәпчә шайтан дип әйткән шикелле әйтәбез. Һәм башка телләрдә дә ул шушылай кирип калган. Мәсәлән, урыс телендә сатана дип әйтәбез. Ул шул ук фигыльдән барлыкка килгән, бар тик әз генә үзгәртелгән. Башка телләрдә дә сатана дип әйтелә. Ул каян барлыкка килде? Шушы шатана дигән фигыленнән ул үзгәртелеп, башка телләргә дә кирип калды. Аны башка телләрдә дәген сатана дип әйтсәң, яки сатан дип әйтсәң, алар аны шайтан икәнлеге хакында аңлыйлар, шайтан хакында сүз барганлыгын аңлыйлар. Һәм шайтан ул җиннәрдән генә түгел. Шайтан ул шулай кешеләр арасыннан да булырга мөмкин. Аллаһ Таала Коръән-Кәримдә әйтте: "Ва казалика джаална ликулли набийин адуан шаятинал инси вал джинни юхи баъдухум иля баъдин зухруфал қаули гурура." Шулай итеп без һәрбер пәйгамбәргә дошман итеп кеше һәм җин шайтаннарны барлыкка китердек диде. Алар бер-берләренә алдый торган матур сүзләрне вәсвәсә кылырлар. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Әгәр Раббың теләсә, алар алай эшләмәс иделәр. Аларны уй фикерләре белән бергә калдыр, алардан кисел, алардан өзел дип Аллаһ Таала әйтте. Ягъни шушы аят кәримнән аңлашыла, Аллаһ Таала җин һәм кешеләрдән булган шайтаннарны барлыкка китердек диде. Алар бер-берләренә вәсвәсә кылырлар. Бер-берләренә ялган сүзләр белән, матур алдый торган сүзләр белән бер-берләренә вәсвәсә кылырлар диде. Шушы җин шайтаннарны һәм дә кешедән булган шайтаннар хакында Аллаһ Таала әйтеп китте. Ягъни аңлашылды, шайтан ул җиннәрдән дә булырга мөмкин, һәм дәген ул булырга мөмкин кешеләр арасыннан да. Һәм һәр вакытта да диярлек укыйбыз. Коръән-Кәримдә иң ахырда язылган сүрәне Нас сүрәсен һәм анда да әйтәбез: "Минәл җиннәти вән нас." Минәл җиннәти вән нас дип һәр вакытта да аны шулай укыйбыз. Ягъни җиннәрдән һәм кешеләрдән булган шайтаннар хакында сүз бара. Шулардан мин сиңа сыгынам, я Раббым дип без аны һәр вакытта да укыйбыз. Ягъни шайтан хакында аңлашылды. Хәзер инде шулай ук шайтан шикелле Иблис дигән сүзгә дә килик. Иблис дигән сүз ул ни өчен шулай иттереп аталды? Иблис ул әбеләсә дигән фигыльдән барлыкка килде диделәр галимнәр, һәм аның мәгънәсе ул да булса өметсезләнү. Иблис аның асылында өметсезләнү дигән сүз ята диделәр. Һәм кайберәүләр әйттеләр, Иблис дигән сүз ул каян безгә килеп кергән, каян ул гарәп теленә килеп кергән дигән вакытта кайберәүләр әйттеләр, ул грек теленнән кергән диаболс дигән сүз диделәр. Ягъни грек теленнән диаболс дигән сүз үзгәртелеп Иблис дигән сүзгә әйләнелеп гарәп теленә кирелеп калган диделәр. Диаболс, ягъни урыс телендә дә бар, дьявол дип әйтелә. Бу сүз каян килеп чыкты? Дьявол дигән сүз каян килеп чыкты? Ул да булса шушы грек теленнән үзгәртелеп кертелгән диаболс сүзе дип аны әйттеләр. Һәм Аллаһ Таала Коръән-Кәримдә һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисләрендә бик күп безгә аларның хакында сөйлиләр. Иблис хакында, шайтан хакында безгә сөйлиләр. Аларның кешеләрне ничек иттереп аздыруларын, аларның кешеләрнең ничек иттереп туры юлдан читләштерүләре хакында безгә бик күп сөйлиләр. Һәм аларның максаты бер, шушы сөйләү сәбәпле без аны танырга тиешбез. Без аны аңларга тиешбез, ул безнең дошманыбыз, һәм без аның хакта күбрәк белергә тиешбез. Әгәр дәген без аның хакта күбрәк беләбез икән,
аңа каршы торырга безнең иншаллаһ көчебез булачак, куәтебез булачак һәм дә аның вәсвәсәсеннән имин булырга Аллаһ Таала иншаллаһ безгә насыйп итәчәк. Аллаһ Таала аны хакында Коръән Кәримдә ул сезгә дошман дип бик күп аятләрендә әйтте. Инна шайтана лакум адуун фаттахизуху адуа иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис саир. Дөреслектә шайтан сезгә дошман. Шуңа күрә аны үзегезгә дошман итеп алыгыз. Дөреслектә ул үзенең төркемен җәһәннәм утына чакыра диде. Дөреслектә шайтан ул сезнең дошманыгыз, шуңа күрә сез аңа дошманга муамәлә кылган шикелле аның белән муамәлә итегез диде. Һәм ул үзенең төркемен җәһәннәм газабына чакыра, үзенең төркемен ул җәһәннәмгә кертергә тели диде. Ягъни беләбез, Иблис ул җәһәннәмгә үзе генә керергә теләми. Үзе генә керергә теләми, үзе белән мөмкин хәтле күп адам балаларын ияртергә тели. Алып керергә тели үзе белән бергә җәһәннәмгә. Шуңа күрә ул иртә кич бер кайчанда туктамыйча һәр вакытта да адам балаларын аздыра, үзе белән мөмкин хәтлек булган бик күп сандагы адам балаларын да җәһәннәмгә кертергә тели һәм шуңа күрә Аллаһ Таала әйтте, ул сезнең дошманыгыз, сез аннан сакланыгыз дип әйтте. Алам аһәдә илейкум я бани Адама алла таъбуду ш-шайтан иннаху лакум адуун мубин дип Аллаһ Таала башка аятында әйтте. Һәм кыямәт көнендә Аллаһ Таала әйтәчәк: "Эй адам балалары, әллә мин сезгә васыят кылмадыммы? Шайтанга табынмагыз. Дөреслектә ул сезгә ачык дошман дип әллә мин әйтмәдемме?" дияр Аллаһ Таала. Ягъни кыямәт көнендә Аллаһ Таала әйтер: "Эй адам балалары, мин бит сезгә васыят итеп әйтеп калдырдым. Үземнең илчеләрем аркылы сезгә хәбәр иттердем. Шайтанга табынмагыз, шайтанга иярмәгез. Дөреслектә ул сезнең ачык дошманыгыз дип әллә мин сезгә әйтмәдемме?" дип Аллаһ Таала шушы аятны әйтер. Бу аятны күп кенә укыйбыз Ясин сүрәсендә. Ләкин Аллаһ Таала безгә шу шайтан хакында шундый информацияны бирде, шундый мәгълүматны бирде. Ул безнең дошманыбыз һәм дәген без аны һәр вакытта дагын ирак булырга тиешбез. Әмма якуни ш-шайтану лаху карина фаса карина дип башка аятында да Аллаһ Таала әйтте. Кемнең иптәше шайтан булса, ул бик начар иптәш булыр диде. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون diye başka ayetinde de Allah Teala ayette şeytan onlarını jingdi. Hem Allah'ını onlarga unutturdu. Yani şeytan onlarını jingdi, özünün vesvesesi bilen özü artına iyertti hem degen Allah Teala'nı unutturdu. Allah Teala'nı unutturdu. Onlar şeytan türkümünden Шайтан төркеме хәсрәттә булучылар диде. Шушы аяттан аңлашыла, Аллаһ Тааланы оныту ярамый. Аллаһ Тааланы оныту ярамый. Безгә мөмин мөселманнарга без бер кайчан да Аллаһ Тааланы онытырга тиеш түгелбез. Ничек итертеп без Аллаһ Тааланы оныта алабыз? Әгәр дәген ул безне шушы дөньяга барлыкка китерде икән, безгә бөтен булган мөмкинчелекләрен тудырды, һәм безгә җәннәтне вәгъдә кылды икән, әгәр дәген без изгелекләр кылсак, безнең гөнаһларыбызны гафу итә икән, ничек итертеп без Аллаһ Тааланы онытырга мөмкинбез? Шулар хакында Аллаһ Таала әйтте, шайтан аларны җиңде һәм дә Аллаһ Тааланы аларга оныттырды диде. Аллаһ Тааланы оныту ул Аллаһ кушканнарны оныту. Һәм Аллаһ тыйганнарны оныту. Аллаһка итаат итүне оныту, Аллаһның кем икәнлеген оныту, булар барчасы да Аллаһны онытуга керә. Шуңа күрә без Аллаһны бер кайчан да онытырга тиеш түгелбез. Һәр вакытта да аны исебездә тутып, ул кушканча амалларыбызны кылып яшәргә тиешбез. Һәм башка аятларында да Аллаһ Таала шайтан хакында әйтте, һәм дәген безгә әмер итте, ул сезне фитнәләндермәсен диде. Я бани Адама ла яфтинаннакум ш-шайтан. Эй адам балалары, шайтан сезне фитнәләндермәсен. Шайтан сезгә фитнә салмасын диде. Кама ахраҗа абавайкум минал җаннah.
Ул бит сезнең әти-әниегезне җәннәттән чыгарды. Атабыз Адәм белән анабыз Хаваны шайтан ул фитнәләндерде һәм аларны җәннәттән чыгарды. Янзигу анһума либасахума лиюрияхума сауатихима. Аларның киемнәрен салдырып, авратларын үзләренә күрсәтер өчен аларны алдады. Иннаху яракум хува ва кабилуху мин хайсу ла тараунахум. Дөреслектә ул һәм аның гаскәре сез күрмәгән урыннан сезне күрәләр. Ягъни шайтан алар безне күрәләр. Шайтаннар алар безне күрәләр, ләкин без аларны күрә алмыйбыз. Шайтаннар, җиннәр безне күрә, Адәм балаларын, ләкин без аларны күрә алмыйбыз. Инна джаална аш-шаятина аулия лиллазина ла юъминун. Дөреслектә шайтаннарны имансызларга дус итеп кылдык дип Аллаһ Таала әйтте. Ягъни шайтанның кыйссасы хакында Аллаһ Таала сөйләде. Ул диде, сезнең атагыз Адәмне, анагыз Хаваны җәннәттән чыгарырга сәбәпче булды, вәсвәсә кылды, аларны фитнәләндерде. Шуңа күрә ул шулай ук сезне дә фитнәләндермәсен дип Аллаһ Таала әйтте. Һәм башка аятларында Аллаһ Таала аның башка сыйфатларын безгә бәян кыла һәм дә әйтте. Ул алаштыра, күңелгә шөбһә сала, Аллаһның халык кылуын үзгәртә диде. Вала удилланнахум вала уманнiyannahum вала амураннахум фала юбаттикунна азанал ан'ам вала амурannahum фала югайрунна халқаллаһ. Бу Аллаһ Тааланың Коръән Кәримдә шушы аятында ул шайтанның сүзләрен безгә китерә һәм дә шайтан әйтте: "Мин аларны, ягъни Адәм балаларын һичшиксез адаштырырмын. Вала уманнiyannahum һәм аларга төрле өметләр, төрле хыяллар бирермен." Ягъни ялган вәгъдәләр, төрле өметләр һәм дә төрле хыяллар аларга бирермен. Фала юбаттикунна азанал ан'ам. Һәм аларга хайваннарның колакларын кисегез дип әмер итәрмен диде. Җаһилият вакытында шундый гадәт бар иде, хайваннарның колакларын кисәләр иделәр. Хайваннарның колакларын кисәләр иде һәм Аллаһ Таала тыйды. Шушы эшләр диде, ул шайтанның эшләреннән. Вала амурannahum фала юбаттикунна азанал ан'ам. Мин аларга әмер итәрмен диде шайтан. Колакларын кисегез хайваннарның дип, һәм дә алар хайваннарның колакларын кисерләр диде. Вала амурannahum фала югайрунна халқаллаһ. Һәм аларга әмер итәрмен, Аллаһның халык кылганын үзгәртегез диярмен һәм алар үзгәртерләр диде. Ягъни шушында әзгә тукталып китәргә кирәк, Аллаһның халык кылуын үзгәртү. Пәйгамбәребезнең бер хадисе бар, ул әйтте: "Ла'аналлаһул вашимата вал мустawshimat ван намисата вал мутанаммисат вал мутафаллиджат лил хусни лил мугайрат халқаллаһ" диде. Аллаһ Таала ләгънәт кылды татуировка ясаучыларны. Татуировканы беләбез, рәсем. Шушы татуировка ясаучыларны Аллаһ Таала ләгънәт кылды. Һәм аны ясатучыларны да ләгънәт кылды диде. Ясаучы кешене ләгънәт кылды һәм дә ясатучы кешене ләгънәт кылды диде. Кашларны йолкучыларны һәм йолкытучыларны да ләгънәт кылды диде. Кашларны йолкучыларны һәм кашларны йолкытучыларны да ләгънәт кылды. Матурлык өчен тешләрен кисүчеләрне дә Аллаһ Таала ләгънәт кылды. Аллаһ халык кылганны үзгәртүчеләрне диде пәйгамбәрбез. Ягъни бу бик зур хадис, бу хадистан бик күп файдалар алырга мөмкин без. Пәйгамбәрбез безгә бәян кылды Аллаһ Таала кемнәрне ләгънәт кылуы хакында. Һәм шушы хадистан аңлашыла, татуировкалар ясау яки кашларны йолку яки тешләрне матур булсын өчен кисеп тигезләү, булар әлбәттә Аллаһ Тааланың ләгънәт кылуы астына керә. Шуңа күрә мөмин мөселман шушындай эшләрдән алар ерак булырга тиешләр, һәм дәген Аллаһ Таала халык кылганны без үзгәртергә тиеш түгелбез. Аллаһ Таала ул иң яхшы халык кылучы, шуңа күрә без шушы халык кылганны калдырырга тиешбез.
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا deyip Allah Teala şu ayetin tügelledi. Kim Allah'tan başka şeytanı özüne dost itip aldı, ol bik aşık hasret bilen hasrette kalışı buldu dedi. Yani Allah Teala şu ayetlerinde hem başka ayetlerde bizge şeytanın işleri hakkında söylüyor. Neseler işi, neseler işlerge deyip şeytan özüne vaada kıldı. Hem indi göre biz cemaat eğer de tire yaka qarasak, şehrimizge qarasak, başka tire yaka qarasak, şeytan indi bik küplerini özü artına iyertti. Şeytan bik küplerini özü artına iyertti, bik küplerini adaştırdı, bik küplerini sataştırdı. Hem bik küplerge yalgan vaadalar birdi, matur türlü hiyallar birdi. Hem Allah şu hiyallarında onlar ali işi biriler, kökte işi biriler, hemen cilge tüşe almıyorlar. Hem bik küplerini şeytan özgertti. Allah Teala halık kılganını özgertirge emir etti. Hem onlar onu özgerttiler, şeytana iyerdiler. Hem Allah Teala eğer de bizge şeytandan emin bulurga nasip eyledi iken biz elbette Allah'a şükürlü buluyuk. Allah Teala koşkanlarını ütep, tıyganlardan tıyılıp yaşavşilerden buluyuk. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huvel gafurur rahim el cevadul kerim el galiyul azim es semi'ud dua. Hem cemaat devam etik. Tağın bir neçe ayetke güne to'xtalib ketik. Allah Teala şeytan hakkında aytdı. Ol deydi, adam balaların qorqita deydi. İnnemâ zâlikumuş şeytanu yuhavvifu evliyâehu felâ tehâfûhum ve khâfûni in kuntum mu'minin. Dürüstlükte şeytan sizni özüne askeri bilen qorqita dedi. Yani şeytanın askeri ol da bulsa kafirler, hem ol da bulsa münafıklar. Şeytan şu özüne askeri bilen, kafirler bilen, münafıklar bilen sizinle Müslümanlarını, müminlerini korkutalar dedi. Onlardan korkmağız, فَلَا تَخَافُوهُمْ onlardan korkmağız, وَخَافُونِ mindən gene korkağız dedi. İn kuntum mu'minin eğer de siz müminlerden bulsağız dedi. Yani şeytan her vakitte da bizni korkutırga tırışa, türlü yaklap ol bizge kile, boylık yağından, kişi sözü yağından kile, bik köp türlü vesveseler bilen bizim yanımızga kile, korkutırga tili, başka kişiler arkalı, Allah'a ışanmayan kişiler arkalı bizni korkutırga tili, imansızlar, yaki münafıklar arkalı bizni korkutırga tili, lakin nişikine korkutırga tileseler degen, Allah Teala onlardan korkmağız dedi. Allah Teala aytdı, onlardan korkmağız, şeytanın askerinden, şeytandan korkmağız, mindən gene korkağız, eğer degen siz şınlap durup müminlerden bulsağız dedi. Çünkü Allah Teala tilegeni gene bula, Allah Teala nerse tili şul bula, şeytan nerse tili ul aybir elbette bulmay, illeden meğer Allah Teala tilemese. Hem onun tağın bir sıfatı hakkında Allah Teala aytdı, ul küfürlüke düşüre kişini hem onun yanından kaçıp gite dedi. Kemeseli şeytani iz qala lil insani kfur, felemma kefere qala inni beri'un mink, inni ahafullah rabbel alamin. Münafıklarının Yahudlarga yardam etüleri şeytanın haleti kebek dedi. Yani Allah Teala bizge onlar hakkında beyan etti hem de aytdı. Münafıklarının Yahudlarga yardam etüleri şeytanın haleti kebek dedi. Şeytan kişiye kafir bul deyip aytır. Kafir bul deyip aytır, küfürlükke ünder. Hem ol kişi kafir bulgaç, benim sana katnaşım yok, men alemlerinin Rabbisi Allah'tan korkam diyer. Yani şeytan başta kişiye küfürlüknü ündi, küfür bulurga şakıra, şundan son kişi şeytanga iyerip, vesvesesine verilip, küfürlükke şağa iken, kafir bula iken, o vakitte şeytan ayta, inni beri'un mink. Men senden yarak, men senden şitleşem, dürüstlükte men Allah Teala'dan korkam deyip o vakitte şeytan aytaşak dedi. Hem şeytanın şulayık başka sıfatları ol da bulsa fakirlikni vaada ite, hem de bozukluqlarını emir ite.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم dedi. Shaytan sizga faqirlikni va'da qila. Agarda nindida bo'lsa, Alloh yo'lida malimizni sarf etarga tilasak, u vaqtda shayton kela hamda bizni qo'rqita. Sen bitinda mana to'lasang faqir qolasың, yorli qolasың, xayrchi bo'lasың, to'lama, sadaqangni berma, sen o'zingda faqir bitali deb shayton bizni har vaqtda dag'in shunday vasvasalar qila. Ya'ni shayton bizga faqirlikni va'da qila. Ham buzuqliqlarni amr eta. Turli buzuq amallarni qilib uchun u bizga amr eta. Alloh taolo o'zining g'afur etuvin, mag'firatin sizga va'da eta, ham u sizga fazilatin, o'zining ustunligin Alloh taolo sizga va'da qila. Alloh taolo kenglik iyasi hamdagin biluvchi dedi. Ham bek ko'p vaqtda vasvasa kela. Bek ko'p vaqtda vasvasa kela, har vaqtda yerga bo'la vasvasa kela. Shu vasvasalar kelgan vaqtda nechga tartib vasvasaga qarshi turra. Nechga tartib vasvasaga qarshi turra, shuni haqida Alloh taolo bizga bir o'zining g'ilmin ochdi hamdagan Alloh taolo bizga o'rgatdi. Va imma yanzaghannaka minash-shaytoni nazghun fasta'iz billah innahu samiun alim. Agar senga shaytondan biror vasvasa kelsa, ya'ni shayton senga biror nindi vasvasa qila boshlasa, Allohdan yordam so'ra. Fasta'iz billah. Ya'ni Allohdan yordam so'ra ham shaytonning vasvasasidan Alloh taolaga sig'in. Durustlikda Alloh eshituvchi hamda Alloh biluvchi. Ya'ni nazg'un deganni olimlarimiz anlattılar, ul ashulanganda keluvchi vasvasa. Kishining ashuvi chiqdi, ham ashuv kelgan vaqtda nidir uy fikrlar borliqqa kela. Nidir vasvasa borliqqa kela kishida nazg'un mana shu ashulangan vaqtda keluvchi vasvasa deb anlattılar. Ya'ni ham ikkinchi turli olimlar aytdilar, nazg'un ul shunday narsa deydilar, orani buzarga tilav. Mana sen kim bilan da bo'lsa orani buzarga tilaysan. Senda shunday kuchli vasvasa keldi. Mana shu vaqtda Allohga murojaat et dedilar. Yoki eng kichkinagina vasvasa deb ta uni anlattılar. Agarda sen nindida bo'lsa, kichkinagina vasvasa kela boshladi, shu vaqtda Allohdan yordam so'ra. Fasta'iz billah, Alloh taoladan yordam so'ra, Alloh taolaga sig'in, shu shaytondan. Lekin adam balası ul vasvasa kelgan vaqtda a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytirga mumkin. Shunday ayta, lekin foydasi yo'q. Ayta, vasvasa kela boshladi, nidir buzuqlikni ishlarga amr eta boshladi, shayton vasvasa kela, a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb adam balası ayta, lekin shayton ondan shitlashmay. Nishik vasvasa qiluvin davom eta, shu vasvasa har vaqtda davom eta. Vasvasa ketmay, vasvasa to'xtalmay. Ni uchun degan vaqtda agar da bizga vasvasa qilaq, lekin biz a'udhu billahi minash shaytonir rojim degach shu vasvasa bizdan ketmay ekan, demak u vaqtda biz ixlos ko'ngildan Allohdan so'ramadik. Demak bu vaqtda biz shin ko'ngilibizdan Alloh taolaga sig'inmadik, shin ko'ngilibizdan, ixlos ko'ngilibizdan Allohdan yordamni so'ramadik. Agar da ixlos ko'ngildan, shin ko'ngildan bo'lsin, ul arab tilida a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytib bo'lsin, yoki o'zimizning tilimizda Alloh taoladan sig'inuvni shin ko'ngildan, ixlos ko'ngildan so'raymiz ekan, u vaqtda inshaalloh Alloh taolo bizga yordam etashak. Lekin bizning ashu keldi yoki biror nindi vasvasa keldi, a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytdik, lekin bizning tilibizgina uni aytdi, lekin qalbimiz, bizning yuragimiz uni aytmadi. U vaqtda albatta u bizga foyda bermaydi. Shunga ko'ra duolar qabul bo'la agar dag'in u ixlos ko'ngildan bo'lsa. Shunga ko'ra ixlos ko'ngildan Alloh taoladan biz so'rag'at yish, biz yordam agarda shaytondan bir nindi vasvasani tuyamiz ekan. Ham shaytonning eng so'nggi so'zin keltirik, shuning bilan tugallar biz jamoat. Shaytonning eng so'nggi so'zlarini Alloh taolo Qur'on Karimda keltira. Ish o'zg'ash, ya'ni qiyomat kunida shaytonning ayta turgan eng so'nggi so'zini Alloh taolo bizga Qur'onda aytdi. Va qala ash-shaytonu lamma qudiya al-amr. Ish o'zg'ash, ya'ni musulmonlar jannatga kirgach, boshqalari jahannamga kirgach, u vaqtda ishlar o'zg'ash endi shayton aytir dedi. Innalloha va'adakum va'dal haqq
Дөреслектә, Аллаһ сезгә хак булган вәгъдәне вәгъдә итте. Ва вa'adtukum. Шулай ук мин дә сезгә вәгъдә бирдем. Фа ахлафтукум. Ләкин мин аны үтәмәдем. Ләкин мин сезгә вәгъдәләр бирдем, ләкин биргән вәгъдәләремне үтәмәдем, ул вәгъдәләремне буздым. Ва ма кана ли алейкум мин султан илля ан дa'awtukum фастаҗабтум ли. Минем сезгә каршы бер нинди дә көчем, куәтем булмады, дияр шайтан. Сезгә каршы бер нинди дә көчем, куәтем, бер нинди дә дәлилләрем булмады, илля дә мәгәр ан дa'awtukum фастаҗабтум ли. Мин сезне бузыклыкларны эшләргә, бу эшләрне эшләргә чакырдым, һәм сез миңа җавап кайтардыгыз. Мин сезгә нәрсәдер эшләргә куштым, вәсвәсә кылдым, һәм сез аны эшләдегез. Ләкин мин сезне берегезне дә көчләп торып, кулыннан тоттырып, бу эшне эшләттермәдем. Берегезгә дә минем көчем булмады, мин бары тик сезне нәрсәдер эшләргә чакырдым, һәм сез аны эшләдегез, дияр. Фала талумуни ва луму анфусакум. Мине хәзер шелтәләмәгез, хәзер инде мине гаепләмәгез, дияр шайтан. Үзегезне үзегез гаепләгез. Ягъни монда минем катнашым юк, сез үзегез гаепле, мине гаепләмәгез, дияр. Ма ана бимусрихикум ва ма антум бимусрихи. Сез мине ут газабыннан коткаручы түгелсез. Сез мине шушы җәһәннәм газабыннан берничек тә коткара алмыйсыз. Һәм мин дә сезне шушы җәһәннәм газабыннан берничек тә коткара алмыйм, дияр. Инни кафарту бима ашрактумуни мин qabl. Миңа табынуыгыздан, иярүгездән мин баш тарттым, диде. Инна залимина лахум азабун алим. Дөреслектә залимнәргә авырттыручы газап булыр дип әйтер. Аны менә бу шайтанның соңгы сүзе. Менә бу шайтанның соңгы сүзе кыямәт көнендә җәннәт әһелләре җәннәткә кергәч, җәһәннәм әһелләре җәһәннәмгә кергәч, ул шушы җәһәннәм әһелләренә мөрәҗәгать итеп әйтер: "Мин сезне адаштырмадым, сез үзегез адаштыгыз. Мин сезне бары тик нәрсәдә булса эшләргә чакырдым, сез аны эшләдегез. Берегезне дә көчләп, кулыннан тоттыртып, нәрсәдә булса эшләттермәдем. Шуңа күрә хәзер инде үзегезне шелтәләгез, сез үзегез гаепле." Дөреслектә зулым кылучыларга ярдәм итүче булмас дип шайтан шулай иттереп әйтер. Менә бу инде шайтанның соңгы сүзләре. Әлбәттә шайтан хакында, иблис хакында бик күп сөйләргә була, һәм аны бик күп шулай ук сөйләргә кирәк, чөнки ул безнең дошманыбыз. Әгәр дә дошман хакында күбрәк беләбез икән, аннан ерак булу өчен, аннан имин булу өчен безгә күпкә җиңелрәк булачак. Шуңа күрә аның хакында, аның тузаклары хакында, нинди кешегә нинди юллар буенча керә, без аның һәр барчасы хакында да өйрәнергә, белергә тиешбез. Һәм Аллаһ Таала һәр вакытта да ярдәм сорап, шушы шайтанның вәсвәсәләреннән Аллаһка сыгынырга тиешбез. Аллаһ Таала һәр беребезгә дә шайтанның вәсвәсәләреннән имин булып, бер үзенә итаат итеп, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәүчеләрдән буларбызны Аллаһ Таала һәр беребезгә дә насыйп әйләсен.